Good morning students, welcome to Karthikeya Junior College online classes for intermediate second year students MPC and BPC groups. Subject physics. Students, today we are going to discuss one important lesson, namely waves. Waves గురించి పూర్తిగా డిస్కస్ చేద్దాం మనం. Waves. చూడండి, వేవ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి? వేవ్స్ అంటే ఏంటంటే a disturbance created in a medium is called as wave. A disturbance created in a medium. A disturbance created in a medium is called as wave. Study waves are mainly classified into four types. Sir, one second. Medium. Here, mediums are mainly classified into four types. What they are? A అనేది ఒక medium, solid, liquid, plasma state. Plasma state. This is the fourth state of the medium. Fourth state and నాలుగవ state. Okay na? Fourth state. So mediums are mainly classified into four types: air, solid, liquid, gas, as well as plasma state. Chandi, waves are mainly classified into four types. Waves. First one is mechanical waves. Mechanical waves. Second one is electromagnetic waves. Electromagnetic waves. Third one is matter waves. Fourth one is gravitational waves. Gravitational waves. Students, one hint and the hint: compulsory use headphones to avoid extra noise. Headphones use చేయండి. ఇది షార్ట్ కట్ లో చెప్పలేదు, రివిజన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లెసన్. వేవ్స్ గురించి రివిజన్. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి, షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి అనేది రివిజన్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవసరం ఉంటేనేమో నోట్స్ రాసుకోండి, లేదంటే నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? 1 second, board reference. Okay, students. Types of the mediums: air, solid, liquid. Next is plasma state. Types of the mediums, types of the waves, four types: mechanical waves, electromagnetic waves, matter waves, and send ఇవన్నీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఏంటి? మెకానికల్ వేవ్స్. These are generated due to the disturbance of the particles వల్ల జనరేట్ అవుతుంది. మెకానికల్ ఎనర్జీ వల్ల జనరేట్ అవుతుంది. వీటి గురించి పూర్తిగా మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ప్రతి ఒక్క టాపిక్ గురించి. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ జనరేటెడ్ డ్యూ టు ద ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ వల్ల జనరేట్ అవుతాయి, స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ వల్ల. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యాటర్ వేవ్స్. మ్యాటర్ వేవ్స్ ఆర్ జనరేటెడ్ డ్యూ టు ద మ్యాటర్ పార్టికల్స్ లైక్ all matter particles are electrons, protons and neutrons. Last one, gravitational waves. Chandi, mechanical waves are furtherly divided into two types. First one, mechanical waves. Transverse waves. Transverse and this one is longitudinal waves. Transverse waves. Transverse waves are always propagates from the origin point is perpendicular and important. Perpendicular to the direction. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది ఎగ్జామ్ లో చాలా సార్లు వచ్చింది. అంటే ఈ క్వశ్చన్ types of the waves, transverse and longitudinal waves, difference between, let us distinguish between
transverse and longitudinal waves. These are propagates perpendicular direction. Longitudinal waves అంటే parallel direction ఉంటుంది. Parallel direction ఉంటుంది. సో perpendicular direction తర్వాత ఏమవుతుందంటే దీనిలో క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. దీనిలో కంప్రెషన్స్ రిఫ్రాక్షన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది. చూడండి డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా, డయాగ్రామ్ ఇది క్రెస్ట్ అవుతుంది, ఇది ట్రఫ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ట్రఫ్ క్రెస్ట్ అంటే ట్రఫ్. సో కంప్రెషన్స్ దగ్గర ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది, మళ్ళీ దగ్గరకు వస్తుంది, దూరం అంటే లైక్ దట్ ఏ స్ప్రింగ్ లో వచ్చేటటువంటి కంపనాలు. ఓకేనా, స్ప్రింగ్ లో వచ్చేటటువంటి కంపనాలను లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటారు. లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. చూడండి ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ ద వేవ్స్. అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఒక్కసారి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే వేవ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. దీనిలో వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఇన్సైడ్ ద వేవ్స్, ఏ పారామీటర్స్ ఉంటాయి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. పారామీటర్స్ ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి. వేవ్ పారామీటర్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యాంప్లిట్యూడ్. దీన్ని ఏ అనేటటువంటి అక్షరం చేసి సూచిస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూఆర్ఎఫ్. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి టైం పీరియడ్. ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఫేజ్. చూడండి వీటన్నింటి గురించి కూడా క్లారిటీగా మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో డోంట్ ఫర్గెట్, మళ్ళీ ఒకసారి క్లాస్ వర్క్ నోట్స్ లో రాయండి ఏమేమి ఉన్నాయని. ఓకేనా, సో యాంప్లిట్యూడ్ చూడండి. వేవ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఇలా ఉంటుంది అన్న. వేవ్ ఇలా ఉంటుంది. ఇలా వేవ్ అనేది జనరేట్ అయితే ఇలా వెళ్ళిందన్నమాట ఒక వేవ్ ఏంటంటే దీని యాంప్లిట్యూడ్ అంటే వచ్చిన యాంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇది మాక్సిమం గా ఉండేటటువంటి యాంప్లిట్యూడ్ అంటే కంపర పరిమితి. సో దీన్ని క్రెస్ట్ కదా. సో దీని నుంచి దీనికి గల మధ్య దూరాన్ని ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వన్ క్రెస్ట్ టు క్రెస్ట్ λ/2 మీకు ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్స్ దగ్గర క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్స్ దగ్గర రావడం జరుగుతుంది. λ/2 లేదు దీని నుంచి దీని గల మధ్య డిస్టెన్స్ అయినా సరే λ/2 అని ఉంటుంది. ఓకేనా, దీన్ని నెక్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ 5 పారామీటర్స్ డిస్కస్ అంటే సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద వేవ్స్. సూపర్ పొజిషన్ అంటే ఏంటంటే బై కంబైనింగ్ ఆఫ్ ద 2 or more waves, రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ తరంగాలను కలపాలి. ఇలా ఒక వేవ్ వెళ్ళింది చూడండి. ఫస్ట్ వేవ్ y1 ఉంటుంది, ఇంకొక వేవ్ సింపుల్ స్టూడెంట్స్ ఇది y2 వేవ్. దాని యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుందంటే y y1 ప్లస్ y2 లాగా మారుతుంది. బై కంబైనింగ్ ఆఫ్ ద 2 or more waves, here frequencies are same and amplitudes are varies. యాంప్లిట్యూడ్ అనేది మారుతుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది సేమ్ ఉంది. దీనే బై కంబైనింగ్ ఆఫ్ ద 2 or more waves అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ తరంగాలు కలిసి ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి. దాన్ని సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ అని అంటారు. సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద వేవ్స్. ఓకేనా.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనేటటువంటి ఫినామినల్ బేస్ చేసుకుంటుంది బోర్డర్ ఆఫ్ ఎస్ 1 సెకండ్. ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద వేవ్స్. దీంట్లో ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనేటటువంటి ఫార్ములా బేసిస్ తో జరుగుతుంది. దీన్ని కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటారు. ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి సేమ్ గా ఉన్నాయి బట్ యాంప్లిట్యూడ్స్ ఆర్ వేరీస్. y is equals to y1 plus y2. కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి డిస్ట్రక్టివ్. ఇలా ఒక వేవ్ వెళ్ళింది, దీనికి ఆపోజిట్ గా ఇది ఒక y1 అనుకుంటే అక్కడ ప్లస్ అయితే వచ్చినా ఇక్కడ మేము మైనస్ అవుతుంది, ఇది y2 అవుతుంది. y is equals to y1 minus y2 అంటే డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ అనేటటువంటి ఫినామినల్. వినాశక వ్యతికరణం. వినాశకం మీకు సెకండ్ లెసన్ లో కంప్లీట్ వచ్చేస్తుంది. సెకండ్ లెసన్ థర్డ్ లెసన్ సహాయక. ఇది ఇంటర్ఫిరెన్స్ అంటే బై కంబైనింగ్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ వేవ్స్. వేవ్ అంటే డిస్టర్బెన్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఏ మీడియం. యానకంలో కలిగేటటువంటి అల్లజడి. మీడియంస్ అనేవి 4 టైప్స్: ఎయిర్, సాలిడ్, లిక్విడ్, ప్లాస్మా స్టేజ్. మళ్ళీ వేవ్స్ అనేవి 4 టైప్స్: మెకానికల్ వేవ్స్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, మ్యాటర్ వేవ్స్ అండ్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్రావిటేషనల్ వేవ్స్. ఫర్దర్లీ మెకానికల్ వేవ్స్ ఆర్ మెయిన్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్: ట్రాన్స్వర్స్ అండ్ లాంగిట్యూడల్ వేవ్స్. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ యొక్క ప్రొపగేషన్ అనేది ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద జనరేటింగ్ పాయింట్స్. క్రెస్ట్ అనేది క్రఫ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దీంట్లో parallel to the propagation of the points ఇది longitudinal waves. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్గాన్ పైప్స్. ఇంపార్టెన్స్ ఆర్గాన్ పైప్. ఇట్ ఈస్ మేడ్ విత్ వుడ్ ఆర్ మెటల్. వుడ్ ఆర్ మెటల్. ఇది ఆర్గాన్ పైప్స్. ఆర్గాన్ పైప్స్ అనేది ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ ఉంటుంది, క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్ ఉంటుంది. ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్. ఓపెన్ ఆర్గాన్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్. సో ఇలా ఉంటుంది, ఓపెన్ అవి ఉంటుంది, వేవ్ అనేది ఇలా వెళ్తుంది. హియర్ antinodes and nodes are formed in the open and closed organ. Antinodes and nodes. Ends of the చూడండి here ends వద్ద ఏమవుతుందంటే యాంటీనోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. మీరు బీటెక్ కి వెళ్ళినా సరే, డిగ్రీకి వెళ్ళినా సరే ఈ టర్మ్స్ వస్తుంటాయండి. నోడ్ అంటే ఏంది, యాంటీనోడ్ అంటే ఏంది, యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏంది, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంది, వేవ్ లెంగ్త్ అంటే ఏంది. మీకు యాక్చువల్లీ ఇదంతా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఏ లెసన్, 8th లెసన్ ఉంటుంది అండి. 8th లెసన్ ఒకటి, 10th లెసన్ ఒకటి. 8th లెసన్స్ ఆసిలేషన్స్ లో వాడతారు. టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ పెండులం వద్ద వస్తుంది. యాంప్లిట్యూడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవన్నీ టాపిక్స్. మళ్ళీ మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో క్లారిటీ ఇచ్చడం 100% మీరు ఏం చేస్తారు అంటే యూజ్ హెడ్ ఫోన్స్. హెడ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయండి. రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా, రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. రైట్ స్టూడెంట్స్, యాంప్లిట్యూడ్ నోడ్ ఇక్కడ హియర్ ఇట్ హస్ మెయింటైన్ 0 యాంప్లిట్యూడ్. 0 ఉంటుంది అండ్ నోడ్ దగ్గర, యాంటీ నోడ్ దగ్గర ఏమో మాక్సిమం గా ఉంటుంది. మాక్సిమం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంటీ నోడ్ నోడ్. చూడండి లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కాలమ్ అనేటటువంటి టర్మ్ వస్తుంది. లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కావచ్చు ఎయిర్ కాలమ్. L is equals to lambda by 2 కి సమానం. బట్టి పట్టేసేయండి. L is equals to lambda by 2 for length of the air column in open organ pipe. చూడండి
క్లోజ్డ్ ఆర్గన్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పవచ్చు ఫ్లూట్, పిల్లన గ్రోవి అంటారు కదా, శ్రీకృష్ణుడి చేతిలో ఉండేటటువంటి పిల్లన గ్రోవి. ఫ్లూట్ అనేటటువంటిది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్ కి ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్. It is open at one end and closed at another end. Open at one end and closed at another end. ఇది క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్. బట్టి పట్టేసేయండి. దీని నుంచి 8 మార్క్స్ వచ్చిన 5 స్టార్. బట్టి పట్టేసేయండి. కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి. డోంట్ నెగ్లెక్ట్. ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి. ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్, క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైబ్రేషన్స్ ఇన్ స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్. ఈ మూడింటి నుంచి ఒకటి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కంపల్సరీ వస్తుంది. రైట్. క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్. ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఎట్ వన్ ఎండ్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఎట్ అనదర్ ఎండ్. చూడండి ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్ అంటే ఓపెన్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్. బోత్ ఇక్కడ కాంప్లీట్ ఇంపార్టెంట్. ఎండ్స్ వద్ద ఏ ఫామ్ అవుతుందండి? యాంటీనోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ నోడ్ ఫామ్ అవుతుంది. 0 ఆంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది. లెంత్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కాలమ్ L λ/4 గా ఉంటుంది. లెంత్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కాలమ్ అనేది λ/4 గా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క టాపిక్ గురించి ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం. ఆ వీడియోస్ చూస్తూ నోట్స్ రాయండి. ఇది రివిజన్ పర్పస్. మళ్ళీ ఒకసారి మీకు క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ అనేటటువంటి టర్మ్ యొక్క ఫార్ములా వస్తే ఆన్సర్ మొత్తం ఈ లెసన్ లో ఉండేటటువంటి మొత్తానికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v బై లాంబ్డా అనేటటువంటి ఫార్ములానే ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఫార్ములా వస్తే లెసన్ మొత్తం వచ్చేసినట్టు. ఈ యొక్క ఫార్ములా వస్తే లెసన్ మొత్తం వచ్చేసినట్టు. న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v బై లాంబ్డా అనేటటువంటి ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని ఈ లెసన్ మొత్తం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓపెన్ పైప్, క్లోజ్డ్ పైప్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కొద్దిసేపు. ఓపెన్ పైప్స్. లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్. సింపుల్ స్టూడెంట్స్, ఇది బోత్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్. స్టార్ట్ అప్ చెప్పేస్తా. ఇంతకు దాంట్లో మీకు క్లారిటీ వచ్చింది. L అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది? λ/2 గా ఉంటుంది. ఎన్ని ఇచ్చిన నోట్స్? 2 ఉన్నాయి కదా, కాబట్టి 2 into λ/2 గా వస్తుంది. నోడ్ నోడ్ నోడ్, యాంటీ నోడ్ యాంటీ నోడ్ యాంటీ నోడ్ యాంటీ నోడ్. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఇచ్చిన నోట్స్ L ఈక్వల్స్ టు 3 into λ/2. స్టూడెంట్స్ ఒక్కసారి ఫస్ట్ దానికి లెంత్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కాలమ్ ఏ విధంగా వచ్చిందండి? లెంత్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కాలమ్ L is equals to λ/2. ఫస్ట్ దానికి దట్ ప్లస్ λ1 ఏమవుతుంది? డివిజన్ ఉంటుంది కాస్త పైకి మల్టిప్లై చేస్తుంది 2L. ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దేనికి సమానం? v బై లాంబ్డా కు సమానం. v బై λ1 కి బట్టి పట్టేసారి ఫార్ములా. దట్ ఇంప్లైస్ న్యూ1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు v బై λ1 అంటే 2L. ఇది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు దీనికి లెంత్ ఆఫ్ ద
ఎయిర్ కాలం ఎంత అవుతుందంటే L is equals to 2 into lambda 2 by 2 that implies lambda 2 is equals to 2L by 2 ఏం డివిజన్ ఏం చేయకండి క్యాన్సిల్ ఏం చేయకండి డివిజన్ లా మల్టిప్లికేషన్ ఉంది రెండింటి బోత్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఆన్సర్ కోసం మాత్రమే నా ఫ్రీక్వెన్సీ nu is equals to దేనికి సమానం v by lambda కదా nu is equals to v by lambda 2 value 2L by 2 that implies nu 2 is equals to 2 into v by 2L చూడండి v by 2L అనేది దేనికి సమానం since v by 2L is equals to mu 1 సమానం థర్డ్ వన్ దీన్ని ఇక్కడ L is equals to ఏమవుతుంది lambda is equals to 2L by 3 కంటిన్యూషన్ చేసిన జాగ్రత్త ప్రీవియస్ క్లాస్ లో వీటి గురించి పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిన రేపు కొత్త లెసన్ స్టార్ట్ అవుతుంది జాగ్రత్త ప్రాక్టీస్ చేయండి దీని నుంచి 10 మార్క్స్ వస్తాయి 10 మార్క్స్ 10 మార్కులు వస్తాయి 60 మార్క్స్ లో 10 మార్కులు దీనికి 50 మార్క్స్ కి మిగతా 15 లెసన్స్ ఒక లెసన్ సెకండ్ వస్తాయి సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది nu is equals to v by lambda 3 nu is equals to v by lambda 3 value 2L by 3 కదా that implies nu 3 is equals to 3 into v by 2L v by 2L అనేది దేనికి సమానం nu 1 కి సమానం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 1 బేస్ చేసుకుంటే therefore nu 3 is equals to 3 into nu 1 therefore frequencies ఏ విధంగా వస్తాయి అంటే ఓపెన్ ఆర్డర్లో nu 1 is to nu 2 is to nu 3 is equals to 1 is to 2 is to 3 up to 10 ఓకేనా ఇది ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్ కి ఇప్పుడు క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్ చూడండి ఇలా ఉంటుంది డయాగ్రామ్ ఇక్కడ నోడ్ ఇక్కడ యాంటీ నోడ్ L అనేది lambda by 4 లా ఉంటుంది lambda is equals to 4L సెకండ్ వన్ అండి నోడ్ ఇది యాంటీ నోడ్స్ ఇదేమో యాంటీ నోడ్స్ L అనేది చూడండి 3 into lambda by 4 బట్టి పట్టేసండి 1 3 5 అనేటటువంటి టర్మ్స్ ఏమో దేనికి వస్తుంటాయి క్లోజ్డ్ ఆర్గన్ పైప్ కి ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్ కి 1 2 3 అప్ టు డైటేషన్ రావడం జరుగుతుంది బీ కేర్ఫుల్ కాంపిటేటివ్ లో ఇంపార్టెంట్ lambda is equals to 4L by 3 third one node ఇది యాంటీ నోడ్స్ చూడండి ఫ్రీక్వెన్సీ nu is equals to v by lambda 1 that implies nu is equals to v by 4L చూడండి nu 1 అనేది ఇక్కడేమో v by 2L అనేదేమో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడేమో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత v by 4L అనేది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీకి సమానం సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సెకండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెకండ్ ఆర్డర్ ఫ్రీక్వెన్సీ nu 3 is equals to v by lambda 3 that implies v by lambda 3 value ఎంత 3 into lambda by 4 sorry 4L by 3 కదా అంటే ఇది పైకి ఎంత చేస్తున్నాను ఇది 3 into v by 4L అనేది దేనికి సమానం nu 3 is equals to 3 into nu 1 3 into nu 1 లాస్ట్ వన్ అండి ఇప్పుడు దీనికి లెంత్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కాలం ఏమవుతుంది L is equals to 5 into lambda by 4 అవుతుంది lambda is equals to 4L by 5
4L by 5. చూడండి ఫ్రీక్వెన్సీ nu is equals to v by lambda, that implies nu is equals to v by lambda అంటే v by 4L by 5, that implies nu is equals to 5 into v by 4L. So therefore for closed organ pipe nu1 is to nu3 is to nu5 is equals to 1 is to 3 is to 5 up to డైరెక్ట్. బట్టి పడతారా నేర్చుకుంటారా ముజే నియమాలు కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి. ఫైనల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు బోర్డు రాకేసి వేరే చెప్పేస్తాం కొద్దిసేపు. స్టూడెంట్స్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ గురించి ఇచ్చిన వైబ్రేషన్స్ ఇన్ ఏ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్. షార్ట్ కట్ లోనే దానిలో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. చూడండి వీటిని లూప్స్ అని అంటారు, లూప్స్ ఉచ్చు అని అంటారు. మీకు అక్కడ ఇంత దగ్గర క్లారిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. లూప్స్ చూడండి దీనిలో ఎప్పుడైనా సరే లెంత్ అనేది అంటే దీన్ని తీగ యొక్క పొడవు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. లెంత్ L అంటే లాంబ్డా బై 2 లాగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెలాసిటీ v అనేది అండర్ రూట్ ఆఫ్ t బై మ్యూ కి సమానం. షార్ట్ కట్ లో చెప్పేస్తున్నా. t అంటే టెన్షన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, మ్యూ అంటే లీనియర్ డెన్సిటీ. ఓకేనా, లీనియర్ డెన్సిటీ. చూడండి లెంత్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ కాలం ఏ విధంగా వస్తుంది? L అనేది లాంబ్డా బై 2 కి సమానం. ప్రతిదానికి లాంబ్డా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2L. చూడండి దీనిలో ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, sin ఆఫ్ a ప్లస్ b ప్లస్ sin ఆఫ్ a మైనస్ b అనేది. సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద వేవ్ బేస్ తీసుకుంటే y is equals to y1 plus y2 అవుతుంది. ఈక్వేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది వచ్చింది. ఈ క్వశ్చన్ ఎంత ముందు అలా చెప్పిన క్లారిటీ షార్ట్ కట్ టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి స్పీడ్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ nu is equals to v by lambda. సో nu is equals to v వాల్యూ ఎంత వచ్చినా under root of t by mu by lambda అంటే 2L. That implies nu is equals to 1 by 2L into under root of t by m. m ప్లే తీసుకోవచ్చు, mu తీసుకోవచ్చు. ఫర్ p loops అంటే p అనేది ఒక సంఖ్య, nu is equals to p by 2L into under root of t by mu. బట్టి పట్టేసేయండి. చూడండి ఇది ఈక్వేషన్ v is equals to nu is equals to 1 by 2L into under root of t by m అనేది ఈక్వేషన్. దీనికంటే ముందు థియరీ చాలా ఉంటుంది. కన్సిడర్ ఏవే y is equals to అని వచ్చేస్తుంది. టైం తక్కువ కాబట్టి అర్థం చేసుకోగలను. ప్రీవియస్ క్లాస్ ని స్కిప్ చేయకుండా కంపల్సరీ వినండి. ఓకేనా, ప్రీవియస్ క్లాస్ వినండి, నోట్స్ రాయండి, కంపల్సరీ ఎగ్జామ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ బీట్స్. బీట్స్ అంటే ఏంటంటే వ్యాక్సింగ్ అండ్ వేరింగ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్స్. వ్యాక్సింగ్ అండ్ వేరింగ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్స్ డ్యూ టు ద ఏదైనా డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉంటాయి, చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ వస్తుంటాయి. బట్ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది సేమ్ గా ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేది మారుతుంటాయి. అంటే చేంజ్ వచ్చింది. డయాగ్రామ్ మీకు గుర్తుందనుకుంటా, అక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఈజీ చేసా. ఇలా 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 ఒక వేవ్ వెళ్ళింది, రెండు కంబైన్ అయితే అంటే వ్యాక్సిన్ అండ్ వేవ్ ఇచ్చిన సింపుల్. ఇలా సౌండ్ వేవ్స్ అనేటటువంటివి ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయితే
తగ్గుతుంది, మళ్ళీ పెరుగుతుంది, మళ్ళీ తగ్గుతుంది, మళ్ళీ పెరుగుతుంది. ఇలా 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 చూడండి ఒక్కసారి. Waxing and waning of the sound waves. Waxing and waning అంటే సౌండ్ అనేది హెచ్చు తగ్గులు, ఎక్కువ లౌడ్ సౌండ్ వస్తుంది, లో సౌండ్ వస్తుంది. ఎక్కువ మరియు తక్కువ సౌండ్ల వల్ల ఇది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. వ్యాక్సింగ్ అండ్ వేనింగ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్స్, బీట్స్. మీరు గ్యాస్ ఉంటుంది కదా, ఇది మైనింగ్లలో నెత్తికి ఒక టోపీ పెట్టుకుని దానికి ఒక గ్యాస్ బల్బ్ ఉంటుంది, ఇది టార్చ్, దాంట్లో యూజ్ చేస్తారు. ట్యూనింగ్స్, మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యొక్క ట్యూనింగ్స్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. ఇది నెక్స్ట్ ఎకోస్. ఎకో అంటే ఏంటంటే రీసౌండ్స్, సౌండ్ అనేది మళ్ళీ తిరిగి వినిపించారు, రిపీటెడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్స్ డ్యూ టు ద రిఫ్లెక్షన్ వల్ల రిపీటెడ్ గా వినిపించడాన్ని ఎకోస్ అంటారు. దీనికి టైం ఎంత ఉండాలి అంటే 0.1 సెకండ్ ఆర్ 1/10 సెకండ్స్. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి అంటే 16 మీటర్స్ ఉండాలి. S is equals to 2D/T అనేది ఫార్ములా ఎకోస్ వినడానికి. ఓకేనా? ఇది క్లాస్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పేస్తా. అవి కూడా కంపల్సరీగా రాయండి, ఎగ్జామ్ లో మీకు యూజ్ అవుతాయి. ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అవన్నీ కూడా ఫార్ములాస్ లో వచ్చిన మెయిన్ పాయింట్స్. ఇక్కడ ఒకటి λ/2 వచ్చింది. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు మిడిల్ లో ఉంటుంది కదా, ఎంత ఉంటుంది దానికి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా λ/2 ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎంత ఉంటుంది? సో అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా అందులో వచ్చేస్తాయి. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ బేస్ చేసుకుని కూడా వచ్చుంటాయి. బీ కేర్ఫుల్, నోట్స్ రాయండి, జాగ్రత్తగా రాయండి.